What the team I support? I support اینجا چی Juventus. کار Sorry. میکنی؟ Chelsea, mate. Chelsea, yeah, of course. Why do I support Chelsea? Because I love Chelsea. When you love a team, you love it, you know? فکر میکنی امروز چند بشه بازی؟ 3-1. Yeah, Chelsea, of course. Chelsea! I don't know, maybe 2-1. 2-1 چلسی؟ Yeah. I think we will win. شما برنده میشین؟ چند؟ 2-1. Well, 2-1 to Chelsea, I think. استادیوم استنفورد بریج امروز شاهد یه بازی هیجان انگیز بود. چلسی موفق شد 4-0 تاتنهامو ببره و جایگاه خودش رو در صدر جدول محکم کنه. Am I a Chelsea fan? Yes. آره خوشحالی امروز؟ Very happy. داخل چطور بود؟ 4-0 شدیم دیگه. Why did Tottenham lose? آره مشکل چی بود؟ Well, firstly, I'd say poor mistakes by Spurs. You know, a lot of players who probably don't believe that they can win. And then secondly, you're not allowed to win at these kind of places. You're not allowed to win. Like I mean, it was obviously the second one was never a penalty. Never a penalty. From the line, we are Tottenham, super Tottenham, we are Tottenham from the line. بله همینطور که می‌بینید تاتنهامیا 4-0 شکست خوردن و خیلی عصبانی هستن و سعی می‌کنن که درگیر بشن با طرفدارای چلسی و همینطور با ما که داریم گزارش تهیه می‌کنیم خیلی عصبانی هستن. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. Hello guys. Hi, come here. Come on, happy. Hello guys. سلام بچه‌ها چلسی هستی دیگه. چلسی فن. طرفدار چلسی دیگه. Yeah, tell me. خب بگیم ببینم بازی چطور بود امروز؟ We ain't Tottenham, we ain't Tottenham. Okay, so to give you a perspective, a great game of football, and we absolutely annihilated Tottenham tonight. Are we top of the league? Maybe, but Mourinho might say not. Okay. آره دیگه این سیاست‌های خود مورینیو دیگه. Mourinho, he's so sexy. Are we gonna win the league? بهترین بازیکن امروز کی بود؟ Me. Lampard, obviously. Okay, my بهترین بازیکن امروز رو میگم Just فقط. say it was Jose Mourinho. Absolute tactical. چرا مورینیو انقدر دوست داری؟ Well, I like him. He's a magician. He's the absolute genius of Chelsea Football Club. I'm so glad he's back. I'm so glad that you boys are here to record him, and it was absolutely fantastic. سلام چطوری؟ خیلی خوشحالی ها. چه خبر بود؟ دوست داری صحبت کنی؟ اهل کجایی؟ From Egypt. اینجا چی کار میکنی؟ I'm watching from match Chelsea and Tottenham. It was really good that Chelsea. خوشحالی؟ Yeah. از نظر تو بهترین بازیکن امروز کی بود؟ Ashley Cole. Ashley Cole. چند وقته که طرفدار چلسی هستی؟ About 36 ببخشید 36 36 سال خیلی هم خوب فکر میکنی که آیا چلسی شانس قهرمانی داره امسال؟ Do I think they have a chance for بله قهرمانی to win the league? Yeah. I think Man City are the favourites. چرا؟ They've got a stronger squad than us. Yeah. But they've still got to win their games in hand, so we're still in there with a chance. So we're doing well so far. اهل کجایی؟ London. Okay. Are you طرفدار fan چلسی from هستی؟ Chelsea? Big fan of Chelsea, yes. بازی امروز چطور بود؟ We just won 4-0. We smashed our biggest rivals. We hate Tottenham. 4-0. Get in there, Chelsea. Who is the best بهترین player بازیکن today? امروز کی The بود؟ best player today. Oh, that's a tough one. That's a tough one. I'm not even sure. In the end, the whole team. The whole team. We done it. چرا مورینیو میگه من قول قهرمانی نمیدم؟ Because City, you can't write City off. You can't write them off. خیلی You باهوشه can't write them off. He's Tottenham. We hate Tottenham, man. We hate Tottenham. We came to see the Chelsea برای game. اولین بار میای اینجا Yes, First time for me. I like. چه تفاوتی بین لیگ فوتبال بلژیک هست و اینجا؟ Belgium League is coming up now. No, I like. Chelsea was very good. I like. I from a don't long like time. Belgium league. I don't like Belgium league. For me, it's not football. It's not professional.
طرفدار کدوم تیم هستی؟ Chelsea. چرا چلسی رو حمایت می‌کنی؟ Because they're just amazing. Look, check it out. Best team in the world. اینجا امضا کیه؟ Mohamed Salah and Ramirez. خب ببین میخوام الان میکروفون رو بهت بدم، تو خبرنگار ورزشی هستی و 1 دقیقه مهم بازی برای ما گزارش کن. چلسی هم تاتنهام. Okay. Well, the match was amazing, and Demba Ba's goals was brilliant. Hazard's was just on point, and what was the other person as well? Eto's goal was really, really good, and they have the English team has 100% like good chance in the tournaments, and yeah, they're just brilliant, and I'm glad they're 9 points ahead in the Premier League. بله همینطور که می‌بینید طرفدارای چلسی خیلی خوشحالن از اینکه تونستن 4-0 تاتنهامو ببرن و جایگاه خودشون در صدر جدول محکم کنن و همینطور که می‌بینید تاتنهامیا از این طرف از جای دیگه رفتن و به خاطر اینکه درگیری ایجاد نشه پلیس خیلی کنترل کرد و مسیر تاتنهامیا رو عوض کرد. همین که دیدید یه صحنه درگیری هم داشتیم. 4 goals, easy 4, 3 gifts, 4-0 Chelsea. کدوم دقیقه بازی بهترین Which بود؟ minute? I don't know. Bar's 2 goals in 1 minute. Yeah. But it's amazing. It's Chelsea. It's 4-0. We're top of the league. Love it. Challenge. دوست دارم با هم کل کنی. Not one shot in the first half. Second half, we gave you them goals. We gave you them goals. Penalty. Why are you giving us those goals, huh? I can't explain. Well, you need to have a Lucky. chat. We gave you them goals. We gave you them goals. Honestly, you did. Do you know what, mate? Thursdays, Spurs days. I can't say nothing. Give it live can't say to the nothing. world. Thursdays, Spurs days. Good game. Thank you for the win. You're gentlemen. But it's Thursdays, Spurs days. All right. Europa But League all over. lucky though. Lucky. You know it. You know it. First I half, reckon no the sending goals. off- Second half, you're not a second half team. Every game, second half. But second half, we gave you them goals as well. چطور میگه شانس آوردید؟ یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا گل خوردید. But you watch the goals. You watch the goals. I could say all of them. You watch the goals. Everyone went in the back of your net. Yeah, I know. یعنی میخوای بگی که بازیکنان شما هیچ مشکلی نداشتن؟ Still winning, but it's lucky. I can't say I love You're it. still winning, At the back but of it's the net. lucky. That's how it works. Hey, mate. Well done. بله همینجا دو تا فن تاتنهام و چلسی با هم چالش کردن. Thank you guys. Yeah. What's happening? سلام، بازی امروز چطور بود کوچولو؟ Go on, tell them the score. What the score was? Quick. The score was 4-0. 4-0. Yeah. You said 3-2 before the game. 4 هیچ بردید. بهترین بازیکن امروز کی بود؟ Demba. تو طرفدار چلسی هستی؟ چرا بابا طرفدار تاتنهامه؟ I was like Tottenham, didn't I? پسر چلسی پدر تاتنهام. چرا؟ I let him think. خب چرا انقدر خوشحالی تاتنهام باخته؟ No, not very happy. از معلومه که هوادار خوبی نیست برای تاتنهام. پدر خوبی هستی برای بچه. Let him pick. I thought Tottenham might win 1-0. I was wrong. مشکل امروز تاتنهام چی بود؟ I don't think it's the problem for Tottenham. I think Chelsea are too good, aren't they? Too good, but never mind. There's one. در مورد قهرمان این فصل چی فکر می‌کنی؟ کدوم تیم میشه؟ Between Chelsea and City, isn't it? چلسی و سیتی کدومشون بالاخره؟ I think Chelsea might do it. Mourinho knows how to do it, doesn't he? Mourinho is very good, isn't he? But Man City, very good side. The only thing now is I don't even know if Tottenham will get a top 4. But you know. آرسنال هم امروز خیلی خوب بازی کرد. 4-1 اورتون رو برد تو جام حذفی. Wenger, very good manager, isn't he? آره؟ تو اولین تاتنهامی که هستی که از آرسنال رو مربیش تعریف می‌کنی ها. Chelsea! Hey! Bye! Bye-bye. بله صحبت‌های طرفدارای دو تیمو دیدید. چلسی موفق شد امروز در بازی لیگ برتر 4-0 تاتنهامو ببره و جایگاه خودش رو در صدر جدول محکم کنه. تاتنهامیا طرفدارای تاتنهام سعی کردن درگیری ایجاد کنن ولی خب با بودن پلیس و سوارکاراشون نذاشتن این اتفاق بیفته. امیدوارم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. تا هفته آینده ورزشگاهی دیگه و گزارش دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بله گزارشی بود از شب بازی داربی، یعنی داربی چلسی و تاتنهام که چقدر علی طرفدارای تاتنهام ما این همه استادیوم میریم، ورزشگاه مختلف میریم، اتفاق خاصی نمیفته به اون صورت، ولی طرفدارای تاتنهام دیگه خیلی قاطی بودن. کم مونده ما هم بزنن. نه فقط یه خورده شلوغ میکنن وگرنه کاملا میدونن که پلیس انگلیس پلیس بریتانیا به شدت حواسش هست و اگر کوچکترین برخورد خشونت‌آمیزی انجام بدن باید با حضور در استادیوم ها که میدونی رویای این طرفداراست
خداحافظی کنن، یه چیزی که اصلا در بدترین کابوساشون هم نمیبینه همچین چیزی. حالا هفته دیگه بازی تاتنهام هستش تو ورزشگاه تاتنهام و منچستره، آرسناله دیگه، خدا به دادمون برسه دیگه. اصلا دشمنی آرسنال تاتنهام که اصلا حیرت انگیزه، یعنی قابل مقایسه با تیم‌های دیگه لندنی نیست. انقدی مثلا چلسی با تاتنهام، با آرسنال، با QPR یا با پالاس دشمنی نداره که آرسنالیا با تاتنهام، دوتاشون دوتا تیم شمالی لندن هستن و به شدت با هم دیگه در واقع مشکل دارن. خب بریم سراغ منچستر یونایتد که این هفته خوبی و پشت سر گذاشتن، خیلی خوشحال بودن، چقدر هم کرکری میخوندن و دیوید مویز هم یکم فشار از روش کم شد. خب من فکر کنم دو نفر اگر در بریتانیا خوشحال باشن، یکیش خودت باشی، یکیش دیوید مویز. نه من نگران دیوید مویز بودم راستش. بردن یه برد خیلی خوب داشتن جلوی وست برومویچ در خونه این تیم، ولی خب اگر این برد رو بذاریم کنار، در موقعیت کلی نگاه کنیم، منچستر یونایتد هنوز 9 امتیاز فاصله داره با منچستر سیتی در رتبه 4م جدول. ضمن اینه که سیتی 2 تا بازی کمتر از منچستر یونایتد داره. این تیم همچنین 11 امتیاز با آرسنال و لیورپول فاصله داره که هم امتیاز که هم با تعداد بازیشون با هم دیگه یکی است. اینه که در کل اگر بخوایم نگاه کنیم، در واقع دورنمای خوبی برای منچستر نمیشه متصور شد که این تیم بتونه به دیدارهای اروپایی راه پیدا کنه. چمپیونز لیگ که میشه گفت تقریبا باید فراموش کنه، شاید لیگ اروپا بتونه در واقع بلندترین هدف یونایتد در این فصل باشه. و در نهایت فولامی که اشکان دژاگه بازیکن ملی‌پوش ایران براشون بازی میکنه، هفته قبل براشون گل زده بود، اما هفته قبل شکستی داشتن مقابل کاردیف و گویا اوضاعشون دیگه خرابه و سقوطشون یه جورایی داره حتمی میشه. خیلی باخت بدی به کاردیف داشتن، به خصوص کاردیف در کنار فولام شانس اول سقوط هست، یعنی خیلی این دوتا تیم نزدیک به هم هستن. اتفاق ساندرلند دیگه، ساندرلند تعداد بازیش کمتره. ساندرلند در حال حاضر 2 تا بازی کمتر داره به خاطر بازیش در جام حذفی و جام اتحادیه، هنوز 2 تا بازی داره و احتمال خیلی زیاد بتونه خودش رو جدا کنه. ولی فولام و کاردیف خیلی نزدیکن به هم دیگه برای سقوط. خب کاردیف یه برد خیلی خوب به دست آورد، تونست بیاد خودش رو با وست برومویچ در رتبه 17 هم امتیاز کنه، فقط 4 امتیاز دیگه فاصله داره که بتونه خودش از منطقه خطر نجات بده. اون سوی میدان که باخت خیلی بد بود برای فولام و فیلیکس ماگات و البته اشکان دژاگه. ماگات اشاره کردی که فکر می‌کنی ماگات میتونه کاری بکنه؟ خیلی سخته، خیلی واقعا سوال سخته. تیم خیلی از هم پاشیده است، به خصوص سازمان دفاعیش. تیمی که راحت میره تو هر بازی 3 تا 4 تا، ما هر موقعی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم فولام یا 3 تا خورده یا 4 تا خورده، از حال 6 تا خوردن. تیمی که اینقدر خط دفاع بدی داره خیلی بعیده که بتونه خودش در لیگ برتر حفظ کنه. ما اون سوی از اون طرف نگاه کنیم، لیورپول رو داریم، ببین خط حملهش فوق العاده است، حیرت انگیز کار میکنه، اما همه بیشتر اینکه بگن این خط حمله رویایی رو داره، میگن خط دفاعش خوب نیست، بیشترین تعداد گل خورده رو در بین بالانشینای جدول داره. بعد ببینیم که چه میشه و آیا اشکان دژاگه باز میمونه توی فولام یا نه، حتی اگه فولام سقوط کنه که دیگه ارزش نداره موندنش. توی سال جام جهانی وضعیتی که برای رضا قوچان نژاد هم شاید بشه گفت مشابهه. اگر این بچه‌ها بتونن توی جام جهانی خودشون رو نشون بدن، طبیعتاً پیشنهاد از راه میرسه. ولی مطمئناً اشکان جایگاهش در تیم‌های دیگه شاید بهتر خواهد بود، چون که خیلی از هوادار انگلیسی خیلی راحت یه بازیکن خارجی رو انقدر نمیتونن دوست داشته باشن تا مگه بازیشو قبول داشته باشن. و اشکان جزو اون آدمایی بوده که انگلیسی‌ها مخصوصا طرفدارای فولام دوستش دارن. اشکان یه روحیه جنگجو داره، بازیکن سریعی، تکنیکی، جنگنده است، تک میزنه، سازگاره با فوتبال انگلیس، طبیعیه که تا یه حد زیادی محبوب بشه. بله خب بریم سراغ جنجال مربی نیوکاسل. آقا این داستان چی بود؟ آلن پاردیو که هفته گذشته راجعش صحبت کردیم. بعد سر زد اون جنجاله درست که به دیوید میلر بازیکن هال سر زد. یه نکته جالبی که اتفاق افتاد که با تصویرش هم داریم، اون بازیکن تو بله اگه دوستان لطف کنن اون تصویری که علی در موردش صحبت میکنه پخش کنید ممنون میشم. بفرمایید. که اون بازیکن بله همین تصویره. دیوید میلر هست، بازیکن تیم هال سیتی. این بازی در جام حذفی هست، بازی هال ساندرلند هست. وقتی که آلن پاردیو میره با سر به این بازیکن ضربه میزنه، اینم مسخرهش میکنه اون کار، بعد از اینکه گل میزنه جلوی ساندرلند میره با سر به پرچم ضربه میزنه. هفته گذشته که ما با هم دیگه صحبت میکردیم تو فوتلند گفتیم که باشگاه 100,000 پوند جریمه کرده پاردیو رو و یه اخطار رسمی داده. حالا اف ای هم وارد عمل شد.
7 بازی این مربی رو محروم کردن. یک رکورد هست در تاریخ لیگ برتر، همچین چیزی سابقه نداشته. ضمن اینکه در این 7 جلسه محرومه، 3 جلسهش حتی حق ورود به ورزشگاه رو هم نداره. در کنار 60,000 پوند دیگه جریمه شده و یک اخطار رسمی گرفته. خب پاردیو بعد از اینکه حکم اف ای رو شنید اومد باز معذرت خواهی کرد، گفت کارم هیچ توجیه